x1, x2. Let me see. 4 unknown. हाँ. x1, x2, x1, x2, x3, x4. x3, x4. x4 x4. equal to 0. 0, 0, 0. 3 rows होते ना आपले. ठीक आहे. हाँ. आता मला सांगा, पहिल्यांदा तुम्ही काय ट्रान्सफॉर्म केलं? R3 minus R2 R1. minus twice R1. Only row transformation. Row transformation. Okay. हाँ. So here R2 minus R2 R1 minus ना, 2 twice R1. R1. 1, 1, हाँ. 1, 1, 1. 0. 1 minus 2. 1. Minus 1. Minus 0 minus 2. Minus 2. Minus Yes. 2. Minus 1 1. minus 2. Minus 1 Minus minus 3. 2. minus 3. Minus 3. Ah. Next 1, 3, 2, 4. 4. Okay. Here we have x1, x2, x3, x4. x4. 4 unknowns are given there. Then next here we have again 0, 0, 0. 0. Next transformation. R3 minus R1. R3 R3 minus minus R1. okay. Here we are getting that by using first row as it is 1, 1, 1, 1. 1. Second row 0, Negative. minus 1, minus 2, minus 3. minus 3. Remember R3 minus R1 na? So here 1 minus 1 0. 3 minus 1 2. 2. 2. Next 2, 2 1, 1. 1, 3. 3. 1. 3. Here it is 3. Next here we are getting x1, 1, 2, x2, x4. x3, x4. Okay. Equal to 0, 0, 0. 0. 0, 0, 0. Next transformation R3 R3 plus 2 R2. to R2. R2. So here we have first row as it is with element 1, 1, 1, 0, minus 0, 1, minus minus 2, minus 3. minus 2, As minus we 2. have operated on last row. 0, 0. So 2 minus 2, 0, 0. 0, 0 plus 0, minus 3. again 0. No, minus 3. Oh no, minus 2. Yes, here we have 1. 1 and minus 4, na? Minus It is 3. yes, it is minus Minus 3. And 3. last Minus 3 3. minus 6. 3 minus 3 minus 6, that is minus 3. minus 5. Minus 5. Nine 3 येते ना. मायनस 3 आहे तर मायनस 3 ला आपण 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर मायनस 6 झाले. मायनस 6 प्लस 3 किती होणार? मायनस 3 होणार. मग इथे काय असेल आता हे अननोन्स तसेच राहतील. याला काय आपण करणार? मग त्याच्यामुळेच गेली. रो ट्रान्सफॉर्मेशन करताना ऍडिशन सबस्ट्रॅक्शन थोडंसं केअरफुली करायचे. नेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशन R3 by minus 3 ना? R3 divided by R3 by minus 3. 1, 1, 1, 1, 0, minus 1, 0, minus minus 2, 2, minus minus 3. 2, Last row we have 1, 1. 1. Now tell me what is the rank? X1, X2, X3, X4 equal to 0, 0, 0. Sorry, only 3 zeros are there. Now rank of A is equal to 3, that is R. Then number of unknowns 4, isn't it? So here Yes. we are getting that. Just I'm erasing this R. part. R is less than N.
N. So, what is the conclusion? Infinite is non-zero. 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 Non-zero or Infinitely non-trivial. many solution आपण ह्याच्यामध्ये म्हणतो ना, होमोजिनियस मध्ये. ठीक आहे. Non-trivial. Here R is less than N. Therefore, system has Non-zero solution. non-zero किंवा non-trivial solution. Non-trivial solution. Okay. And if R is less than N, so consider N minus N R minus R parameter. So first rewrite the equations by using this reduced format of matrix. So first equation we are getting that x1 plus x2 plus x3 plus x4 is equal to 0. Second equation we are getting minus x2 minus 2x3 minus 3x4 is equal to 0. Last equation we have X3 x3 plus plus x4 is equal to x4 is 0. equal to 0. ओके. मग आता परत आता या ठिकाणी हे इकडचे terms मी हे करते, इरेज करते. हा, इथे सांगा आता मला काय येईल. What we are getting that? Put X3 बरोबर T put करा. X3 ला T. x4 कन्सिडर करा आता, कारण आपण 4 आहेत ना टर्म्स इथं. अननोन्स किती आहेत? 4 आहेत. So consider x4 is equal to t. Okay. Put x4 is equal to t. Therefore, X3 ही is व्हॅल्यू equal आपण to लास्ट minus इक्वेशन वर 10. पुट केलं. x3 plus t is T equal is to equal 0. to 0. Therefore, x3 is equal to Minus minus t. 3. मग आता x4 आणि x3 परत सेकंड इक्वेशन वर पुट केलं. Therefore, second equation becomes minus x2 minus 2x3 that is t minus 3x4. Again here it is we have इथं x3 minus t आहे ना, so it is minus t. इथं t is equal to 0. मग आता complete equation कसं मिळेल बघा. minus x2 plus 2t minus 3t is equal to 0. Therefore, minus x2 is equal to हा minus 3t आणि plus 2t याच्यातनं minus t मिळेल. minus t त्या साईडला घेतलं तर परत t मिळेल. Therefore, x2 is equal to minus t मिळेल. Minus T. is equal to minus t. x3 पण आपल्याला इथं minus t मिळालेला आहे. x4 आपण t पुट केलाय, बरोबर आहे. हा x4 t पुट केलाय. मग त्याच्यानंतर आता परत x2, x3 आणि x4 ह्या तिन्ही व्हॅल्यू पहिल्या इक्वेशन मध्ये पुट केल्या. पहिलं इक्वेशन काय आहे आपलं? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 0. याच्यामध्ये x2, x3 आणि x4 ची व्हॅल्यू जर पुट केल्या आपण तर काय मिळेल आपल्याला इथं? इक्वल टू टी. x1 ची व्हॅल्यू काय मिळेल सांगा आता? T. इथं x2 minus t plus T t मिळेल. minus 2t plus t minus t. मग minus t त्या साईडला घेतलं तर या ठिकाणी t मिळेल. मग आता प्रत्येकाने आपल्या आपल्या कन्व्हिनियंट नुसार t च्या व्हॅल्यू पुट करू शकताय. सो यू विल गेट दॅट इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन. बरोबर आहे. आता t ची व्हॅल्यू मी जर 2 पुट केली, इफ
t is equal to 2, or you can consider t is equal to 1. You can consider your own value. Just avoid 0. मी कोणती पण एक व्हॅल्यू पुट केली याच्यामध्ये. तर या ठिकाणी तुम्हाला नंबर ऑफ सोल्युशन मिळतील, इन्फायनाइट सोल्युशन मिळतील, किंवा ह्याला काय म्हणतो आपण, नॉन ट्रिव्हियल सोल्युशन म्हणतोय. आलं लक्षात? एव्हरीवन अंडरस्टूड दिस एक्झाम्पल? Yes, ma'am. येस ना? ओके. Write down next example. Please note down. Examine for non-trivial solutions. Examine for non-trivial solutions and solve them. Now here first equation I am writing that 2x1 minus 2x2 plus 5x3 plus 3x4 equal to 0. Then second equation we are writing 4x1 minus x2 plus x3 plus x4 equal to 0. Third equation 3x1 minus 2x2 plus 3x3 plus 4x4 equal to 0. And last equation we have x1 minus 3x2 plus 7x3 plus 6x4 is equal to 0. Now start to solve here. Write these equations in terms of Ax is equal to 0, where A is matrix of coefficient, A is matrix of coefficient, that X is matrix of unknowns, and last one is the 0 matrix. Okay. So here first I am writing that 2 minus 2, 5, 3. Second 4 minus 1, 1, 1. Third row 3 minus 2, 3, 4. And last one having 1 minus 3, 7, 6. And we have 4 unknowns, x1, x2, x3, x4, which is equal to 0.
चला सॉल्व करा. हॅलो एव्हरीवन. Yes, ma'am. सॉल्व करा आता. आता या ठिकाणी पहिल्यांदा काय करा, इंटरचेंज करा. R1 R1 2 करता का 1 करता? R1 R1 4 करता का? R1 4 पहिल्यांदा R1 R1 4 इंटरचेंज करा. हा. ओके. मॅम नाही करता सॉल्व केलं तर काय म्हणता? नाही इंटरचेंज करता सॉल्व केलं तर किती करता आपण, तसं कसं करणार तुम्ही? R4 मधनं R3 मायनस करू शकत नाही ना तुम्ही, कारण हे आहेत ते मोठे संख्या आहेत ना त्या सगळ्या. तर बघा तुम्ही काय काय केलंय. 1 -3 7 6 3 -2 3 4 त्याच्यानंतर 4 -1 1 1 2 -2 5 3. x1 x2 x3 x4. कोणतं ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय करणार आता अगोदर? R4 minus R1 2 R1 2 R1 A. R4 minus 2 R1 1 -3 7 6 3 -2 3 4 4 -1 1 1 2 -2 0 -2 plus 6 4 5 minus 14 -9 minus 6 9 3 -12 -9 अननोन सगळेच राहणार. ह्या झिरोचा काही फरक पडणार नाही. नेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशन R3 minus 4 R1 -4 R1. तुम्ही कोणते पण करू शकता ट्रान्सफॉर्मेशन, असं काही नाही की मी हे जसे करतो तसं करू नका. तुम्हाला जर वाटलं अगोदर तुम्हाला R2 minus 3 R1 करायचं असेल तर तसं सुद्धा करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. मॅम R3 minus 2 R4 केलं चालेल का? R3 minus येस R3 minus 3 minus 2 R4 केल्यावर चालत नाही का? कसं म्हणताय? सॉरी. R3 minus 2 R4 जर R3 चा रो चेंज करायचा असेल R3 minus 2 R4 हा नाही, असं नाही करता येणार. नाही करता येणार. आपण काय करतोय सांगते तुम्हाला. आपण ना बेसिक ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करतोय इथं. म्हणजे तुम्हाला कसं करणार तुम्ही R4 minus 2 R2 R4 minus 3 R3 त्याच्यानंतर R4 minus R1 असं करू शकताय, किंवा R3 minus 2 R2 R3 minus R1 असं करू शकताय. तर तुम्ही मगाशी काय म्हणलाय R3 minus 4 R2 असं करू शकत नाही आपण.
Okay. We're using only basic transformations. So here, first row as it is 1 minus 3 7 6. Second row 3 minus 2 3 4. Third row R3 minus 4 R1 0, 11, minus 1 minus plus किती झाले 12, plus 11 ना 11, plus 11 minus 27, minus 27 त्याच्यानंतर minus last 23, minus 23, 23 आणि last row 0 4 Minus minus 9 minus 9. ठीक आहे इथं परत आपले काय असणार इथे x1 x2 x3 x4 equal to 0 0. त्याच्यानंतर नेक्स्ट R4 R2 plus minus 3 R1 नंतर करूयात ते R2 minus 3 R1 करते आधी 1 minus 3 7 6 0 minus 2 plus 9 6 minus 4. 11. minus 2 plus 9 7, yes 3 minus 21 minus 18, 4 minus 18 Minus 4. त्याच्यानंतर हे 0 11 minus 27 minus 23 आणि लास्ट रो परत 0 4 minus 9 minus 9. आता परत सिम्प्लिफाय करू शकता तुम्ही आरामात x1 x2 x3 x4 equal to 0 0. करा आता ह्याचं पुढचे ट्रान्सफॉर्मेशन करा R3 minus R2. हा करा करा आता तुम्हाला जे योग्य वाटते ट्रान्सफॉर्मेशन करा R3 minus R2 करा त्याच्यानंतर परत जर इंटरचेंज करायचं तर इंटरचेंज करून करा आता प्रत्येक जण आपले आपले ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय करा प्लीज सिम्प्लिफाय करून मला शेवटचा मॅट्रिक्स काय येतो तो सांगा फक्त आता apply your own transformation मॅडम रँक 3 येते माझी. रँक 3 येते बरोबर आहे मला इथले एलिमेंट सांगा आता 1 minus 3 सांगा कारण परत आपलं मीटिंग बंद पडू शकते 45 मिनिटाचा तर टाइम संपतोय आपला 1 minus 3 1 minus 3 7 6 नेक्स्ट 0 5
0 7. minus 18 minus 14. 0, 0, 7. 7 minus 14. let me see 0 7 minus 18 minus 14. just wait 0 minus 7 0 plus 7 Plus minus 7. 18 minus 14. minus 18 minus 14. 14 0, last 4. 0 4 4 0 minus 9 minus 9. minus 9 last आणि लास्ट 0. 0, 0, 0. सगळे 0 0 0 आता परत सिम्प्लिफाय करू शकता ना तुम्ही ह्याला हा 4 आणि 7 जो आहे तुम्ही सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह करू शकताय आला आता तेवढं पास असं नसतं मला एवढं पास मिनिट नसतं असं इथं काय करा आता सेकंड रोला तुम्ही 4 ने मल्टिप्लाय करा हॅलो मॅम हा बोला कोणतं ट्रान्सफॉर्मेशन वापरलं इथं काय म्हणताय कोणतं ट्रान्सफॉर्मेशन वापरलंय तुम्ही सांगितलंय कुणीतरी तुमच्यापैकी सांगितलंय ना तुम्ही आन्सर सांगितलं म्हणून लिहिलंय इथं मी दोघा ठिकाणी आन्सर सांगितलं ना R3 minus R4 R2. minus R2. R3 R3 minus R2 केलं. आधी R3 minus त्यानंतर R2 आणि मग R4 R4 minus minus R3. R2. हा. सांगा 4 मला minus किती येतं? R3 केलं मॅडम ते येते. मगाशी कोणतं केलं ट्रान्सफॉर्मेशन R3 minus R2. R3 minus R2. हा आणि R4 नंतर minus R4 R2. minus R3. R4 minus R2. R4 minus R3. R4 minus R3. हा. असं केलंय का ठीक आहे आता इथं बघा R2 ला 4 ने मल्टिप्लाय करा आणि R3 ला 7 ने मल्टिप्लाय करा अप्पर ट्रायंगल मॅट्रिक्स मध्ये तर तुम्ही बस म्हणताय का इथं 0 28 मल्टिप्लिकेशन सांगा -18 -14 Minus 72. -72 हा -56. -56 हा नेक्स्ट 0 खाली पण सेम 28 इथं काय येतं सेम -72 आणि -56. नाही 7 9 7 63 येतं ना 62. 63 हा इथे 63 येतं हा इथं काय येतं सांगा आता Minus 63. minus 63 -63 आणि लास्ट रो सगळे 0 झालेत आपले ठीक आहे x1 x2 x3 x4 equal to next transformation R3 minus R2 3 minus R2 A1 मॅम हा लेफ्ट साइडच्या एंडला R4 minus R3. लेफ्ट साइडला R4 minus R3 लिहिलंय का? हे तुम्ही सांगितलं ट्रान्सफॉर्मेशन लिहिले बरं मी इथं मी केलेलं नाही तिथे इथं हा. actually मी नाही केलेलं तुम्ही जे सांगितलं ते लिहिले मी हा, बरोबर. हा मॅम बरोबर आहे. लिंक आली मला चांगली माहिती हा -63 plus 72 8 9 9. नका करू नीट सांगा 9 येते 9. येतं हा 9 प्लस और मायनस plus नेक्स्ट 9 9 -63 plus 56 -7. ठीक आहे
त्याच्यानंतर आता सेकंड रो जो आहे त्याला तुम्ही कशाने डिवाइड करू शकताय? येस 14. कशाने? 14. 14. 14 or 15? 14. 14. 14. 14. नाही मॅम 14. 14. ठीक आहे सांगा. R2 divided by 14 फक्त का? बरोबर आहे? हा 1 minus 3 7 6 0 2. नाही हा. होत मॅडम. नाही होत मॅडम. नाही मग कशाने मध्ये 14 कसं म्हणताय मग तुम्ही? तुला कसं करणार आहे? हा? तेच म्हणते ना, कशाने डिवाइड होतं 72 ला? 2 नेच डिवाइड करावं. 2 ने जर डिवाइड केलं मॅडम 4 ने होतं. 4 ने होते मॅडम. ठीक आहे सांगा. डिवाइडेड बाय सांगा तुम्ही. 4 करू द्या अगोदर सांगा. 0 7 7 हा minus 18 18 आणि मायनस minus 14 ना, हो बरोबर आहे. त्याच्यानंतर 0 0 9 minus 7 आणि लास्ट रो कम्प्लिटली 0. 1 x2 x3 x4 equal to 0 मॅट्रिक्स. आता या ठिकाणी रँक 3. रँक इज 3. नंबर ऑफ अननोन्स 4. So R is less than N. बरोबर आहे ना? येस मॅम. हम्म. Here R is equal to 3, N is equal to 4. R is less than N. So here we are writing equations. Please note down that equations by using this reduced matrix. Equation लिहा आता परत एकदा. पहिलं इक्वेशन काय असेल तुमचं? x1 minus minus 3x2 plus 7x3 plus 6x4 equal to 0. त्याच्यानंतर 7x2 minus 18x3 14x4 आणि लास्ट काय असणार आहे? 9x3 minus 7x4. 7x4 4 is equal to 0. As here R is less than N, therefore consider N minus R parameter. Consider N minus R parameter. Therefore we are considering how much? x4 ला t. x4 equal to t. x4 is equal to t. चला आता x4 is equal to t पुट करा आणि मला सांगा x1 आणि x2 x3 च्या व्हॅल्यूज. x3 equal to 70/9. No problem. x3 is equal to 17/90 ना? 70/9. 70, okay.